નમસ્કાર, સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે કૃષ્ણા। સમાચારની શરૂઆત કરીએ। એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે મુંબઈથી। મુંબઈમાં કમલામેલ નજીકના વિસ્તારમાં જે આગ લાગી હતી निर्माण पामी रहेली इमारत में त्या हाल 5 જેટલા फायर फाइटरनी टीम घटना स्थले पहुंची गई है। उपरांत जे भीषण आग लागी हती काबू मेळववाना प्रयासों हाल शरू करवामां आव्या छे। तो मुंबईथी आ समाचार मळी रह्या छे। निर्माणाधीन इमारत में आग लागी हती अने हाल 5 જેટલી फायर फाइटरनी टीम घटना स्थले पहुंची गई है। तो भीषण आग पर काबू मेळववाना प्रयास शरू करवामां आव्या छे। आप जे दृश्यों जोई रह्या छो आ मुंबईनी कमला मिल नजीकना विस्ताરના છે જ્યાં निर्माण पामी रहेली इमारत में आग लागी हती। तो हाल फायर फाइटरनी टीम घटना स्थले पहुंची गई છે અને આગને કાબૂમાં લેવા માટે જહેમત ઉઠાવવામાં આવી રહી છે। તો મુંબઈના આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કમલામેલ નજીકના વિસ્તારમાં જ્યાં निर्माण पामी रहेली इमारतમાં आग लागी हती। हाल 5 જેટલી फायर फाइटरनी टीम घटना स्थले पहुंची गई है। भीषण आग पर काबू मेळववाना प्रयास शरू कराया है। समाचार सुपरफास्टनी शुरुआत करिए। सूरत में छेल्ला 3 દિવસથી अल्पेश कथीरिया आतंक मचावी रह्यो छे। वराछा विस्तारमां पार्किंग बाबते ट्राफिक पीआई अने अल्पेश कथीरिया वच्चे घर्षण थयुं हतुं, जेमां बोलाचाली अने झपाझपी दरमियान अल्पेशे ट्राफिक पीआई ने लाफो मार्यो, जेने पगले वराछा पोलीसे फरजमां रुकावट अने राजीवनो गुनो नोंधी अल्पेश सहित 7 लोकोनी धरपकड़ करी हती। हवे आपने जे दृश्यो अमे बतावी रह्या छीए ते पुरावो आपे छे अल्पेशनी दादागीरीनो। अल्पेशे जेलना सळिया पाछळ रहीने सूरत डीसीपीने રીતસરની ગાળો ભાંડી અને પોતાનો પાવર તે સતત બતાવતો રહ્યો। એક બાદ એક પ્રહારોનો મારો ચલાવીને अल्पेश ए वातने भूली गयो कि कायदाने हाथमां लईने पोतानो जोखम वधारी रह्यो छे। सूरत पुलिस लॉकअपमां अल्पेश कथीरियानो असली चेहरो उजागर थयो। लॉकअपमां अल्पेशे बेशर्मीनी तमाम हद वटावी नाखी। समाजना समर्थनथी दादागीरी पर उतरी आवेलो अल्पेश कथीरिया लॉकअपमां होवा छतां पोलीस अधिकारीओने बेफाम गाळो भांडी रह्यो छे। तेटली हद सुधी अभद्र वाणी विलास करी रह्यो हतो जे दर्शकोने संभळावी शकाय तेम नथी। सूरतमां वराछा पोलीस मथकमां अल्पेश कथीरिया झपाझपी पर उतरी આવ્યો હતો। नो पार्किंगमां लगावेલું बाइक क्रेનમાં ચડાવતા અલ્પેશે હંગામો કર્યો અને પોલીસ સામે અભદ્ર વર્તનનો આક્ષેપ કર્યો હતો। વરાછા પોલીસ મથકે અલ્પેશે પીઆઈ અને પીએસઆઈ સહિતના પોલીસ જવાનોને અપશબ્દો વાપરીને ધમકી આપી। તો પાસના અન્ય કાર્યકરો અને અલ્પેશના સમર્થકોએ स्टेशन बहार होबाळो मचावता पोलीसे 7 कार्यकरोनी अटकायत करी हती। तो अल्पेशने ट्राफिक पोलीस साथेनी बबालना सीसीटीवी पण सामे आव्या छे, जेमां ते ट्राफिक पोलीस साथे तेना बाइक बाबते जीभाजोडी करी रह्यो छे अने बाइक पाछું उतारवा माटे दलील करी रह्यो छे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीनी मानवता फरी सामे आवी। गांधीनगरना रायसन पासे एक गाड़ी पलटी खाई जता अकस्मात सर्जायो हतो। ते दरमियान मुख्यप्रधाने तात्कालिक पोतानो काफलो रोकी दीधो अने कारमांथी नीचे उतरीने मुसाफरोना खबर अंतर पूछ्या हता। साथे ज मुख्यप्रधाने तंत्रवाहकोने जरूरी सूचना आपी। सीएम रूपाणी लग्न प्रसंगमां हाजरी आपवा गांधीनगरथी अमदावाद जई रह्या हता। अरवल्ली અને સાબરકાંઠા जिला कांग्रेस समिति द्वारा कांग्रेसનું महासम्मेलन મળશે। जिल्लाना राजेन्द्रनगरमां कांग्रेसे जन अधिकार महासभाનું आयोजन કર્યું છે, જેમાં રાજ્યસભાના सांसद अहमद पटेल, मधुसूदन मिस्त्री, प्रभारी राजीव सातव, प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा અને विरोध पक्षના नेता परेश धानाणी सहितના नेताओ हाजरी આપશે। તે સાથે જ બંને જિલ્લાના 25,000 થી વધુ કાર્યકરો પણ સંમેલનમાં જોડાશે અને શક્તિ પ્રદર્શન બતાવશે। वायब्रન્ટ गुजरातमां पाकिस्तान डेलिगेशनने आमंत्रणना मुद्दाने लईने राजकीय गरमावो जोवा मळ्यो छे। वायब्रન્ટમાં पाकिस्तान डेलिगेशनने आमंत्रण आपवा मुद्दे कांग्रेस विरोध नोंधावी रही है। कांग्रेसे आरोप लगाव्यो छे कि सरकार जनता साथे विश्वासघात करी रही है। तो कांग्रेसना विरोध मुद्दे सीएम विजय रूपाणीए जणाव्युं हतुं कि वायब्रન્ટ वखते कांग्रेसने दर वखते कंईक ने कंईक पेटमां दुखे छे અને દરેક વાયબ્રન્ટ વખતે कांग्रेस कोईने कोई मुद्दे विरोधमां होय छे। परंतु हवे वायब्रન્ટ ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनी गयुं छे અને વિશ્વભરમાંથી ટ્રેડર્સ અહીં આવે છે।
ત્યારે તમામ દેશના ડેલિગેશન અને તમામ દેશના ટ્રેડર્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે આતુર હોય છે. ગુજરાતના રાજ્યપાલ ઓપી કોહલીએ ખેડૂતોની સ્થિતિને લઈને મહત્વનું નિવેદન આપ્યું. જૂનાગઢ યુનિવર્સિટીના પદવીદાન સમારોહમાં હાજરી આપવા પહોંચેલા રાજ્યપાલે કહ્યું કે ખેડૂતને ખેતીથી સંતોષ નથી, જેથી તે રસ્તા પર ઉતરી રહ્યો છે, આંદોલન કરી રહ્યો છે, આત્મહત્યા કરી રહ્યો છે. અત્યારે નવી પેઢી ખેતીથી વિમુખ થતી જાય છે. પાટણના વારાહીમાં બ્રાહ્મણ પરિવાર પર હુમલાને લઈને ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરે વારાહી ગામની 16મા દિવસે મુલાકાત લીધી. અલ્પેશ ઠાકોરે હુમલા મામલે નિવેદન આપતા કહ્યું, મને આ વાતની જાણ મોડા થઈ અને તેટલા માટે હું મોડો આવ્યો છું અને બહારના કોઈ પણ લોકોએ અહીં આવીને ઉશ્કેરાટ ન ફેલાવવો. છોટાઉદેપુરના નવાપુરા ગામે ધારાસભ્ય સામે એક વ્યક્તિએ જાહેર સભામાં આક્રોશ ઠાલવ્યો. જાહેરમાં ગામની સમસ્યાઓનું વર્ણન કરતા આ ધારાસભ્ય નહીં ચાલે કહીને એક વડીલે વિરોધ નોંધાવ્યો અને આ સાંભળતા જ સ્ટેજ પર હાજર સંખેડાના ધારાસભ્ય અભયસિંહ તડવી અકળાઈ ઉઠ્યા અને તે વ્યક્તિને સ્ટેજ પાસે બોલાવીને ખખડાવી નાખ્યો. બુલેટ ટ્રેન જમીન સંપાદન મામલે જમીન આપનારા ખેડૂતોને કુલ આકારણીના આધારે ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવામાં આવશે. અમદાવાદમાં HSRP નંબર પ્લેટ લગાવવાની મુદતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. પ્લેટ લગાવવાની મુદત 31મી જાન્યુઆરી સુધી લંબાવાઈ છે. પહેલા 31મી ડિસેમ્બર છેલ્લી તારીખ હતી, જે હવે વધારીને 31મી જાન્યુઆરી કરાઈ છે. અમદાવાદ પોલીસે 31 ડિસેમ્બરને લઈને પાર્ટીના આયોજન અંગે કેટલાક આદેશ કર્યા છે. આયોજકોએ પાર્ટીના આયોજન માટે જે બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તે મુજબ એક તો લાઉડ સ્પીકર ઓછા અવાજે વગાડવાની સૂચના આપી છે. એટલું જ નહીં, નોઇઝ પોલ્યુશન એક્ટ મુજબ આયોજકોએ લાઉડ સ્પીકર વાપરવાના રહેશે. ખાસ તો પાર્ટી સ્થળ પર મહિલાઓનો માન મર્તબો જળવાઈ રહે તે રીતે પાર્ટીનું આયોજન કરાશે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા જો અશોભનીય વર્તન, છેડછાડ કે છેડતીનો જો પ્રયત્ન કરાશે તો પોલીસ જે તે વ્યક્તિ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરશે. આ ઉપરાંત પાર્કિંગની જવાબદારી આયોજકોની રહેશે. આ માટે ખાનગી સિક્યોરિટી ગાર્ડ રાખવાની જવાબદારી જે તે આયોજકોની રહેશે. જો પાર્ટી સ્થળ કે તેની આસપાસ રોડ પર વાહનો પાર્ક થયેલા હશે તો પાર્ટીની પરવાનગી તાત્કાલિક અસરથી રદ કરાશે. આયોજકોને એ પણ આદેશ કરાયા છે કે કોઈપણ પ્રકારનું વ્યસન કરનારા લોકોને પાર્ટીમાં પ્રવેશ ન અપાય. જો કોઈ વ્યક્તિ નશાની હાલતમાં પાર્ટીમાંથી મળી આવશે તો પોલીસ આયોજકો સામે પણ કાયદેસરના પગલાં ભરશે. આ ઉપરાંત પાર્ટીમાં આવનાર કલાકારો અને આમંત્રકોના આઈડી પ્રૂફનો રેકોર્ડ રાખવો પડશે. સ્માર્ટ સિટી સર્વેક્ષણ માટે દિલ્હીની ટીમ રાજકોટમાં પહોંચી છે. હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર્સ મિનિસ્ટ્રીના સેક્રેટરી સહિતના રાજકોટની મુલાકાત છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારની મુલાકાત બાદ સ્માર્ટ સિટી ટીમ અહેવાલ મંત્રાલયને આપશે. યાત્રાધામ બોર્ડમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપો કરનાર આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટે તેને હત્યાનો ભય હોવાનું સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે. આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ કિશોર નથવાણીએ 9 લોકો સામે નામજોગ ફરિયાદ નોંધાવી છે. કિશોર નથવાણીએ હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ અને સીએમને સોગંદનામું મોકલ્યું છે. તેમજ ગૃહમંત્રી અને એસીબીના વડાને પણ સોગંદનામું મોકલ્યું છે. સુરત શહેરના ટોક ઓફ ધ ટાઉન બનેલી હત્યાની ઘટનામાં આરોપી પત્ની શિલ્પા પાનસુરિયા વિરુદ્ધ પતિની હત્યા કરવાના આરોપસર કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેમાં હાલ હાઈકોર્ટે પત્નીને જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ કર્યો છે. જસ્ટિસ એવાય કોગજે કેસની વિગતો અને પુરાવા સાક્ષીઓમાં નહીં જતા જામીન આપવાનો કેસ બનતો હોય પત્નીને શરતી જામીન આપવાનો હુકમ કર્યો છે. વીજ ચોરી કેસમાં અમદાવાદ સેશન્સ કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપતા આરોપીને 3 વર્ષની સજા અને 6 ગણો દંડ ફટકાર્યો છે. સામાન્ય રીતે વીજ ચોરીમાં 2 ગણો દંડ ફટકારાતો હોય છે, પરંતુ આ કેસમાં 6 ગણો રકમ ચૂકવવા કોર્ટે આદેશ કર્યો છે.
અને આરોપી સરફરાઝ પટેલને દંડ પેટે 12 લાખ ચૂકવવાનો આદેશ કરાયો છે. રાજ્યમાં તમામ ફોર વ્હીલર વાહનો સીએનજીમાં તબદીલ કરવાના હુકમની અમલવારી ન કરાયા હોવાથી હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારનો ઉધડો લીધો હતો. વર્ષ 2012માં ગુજરાતને દિલ્હી અને મુંબઈના ભાવે સીએનજી મળી રહે તે અંગે થયેલી જાહેર હિતની અરજીમાં કોર્ટે હુકમ કર્યો હતો, જેમાં રાજ્યના વાહનોને કારણે ફેલાતા પ્રદૂષણની ઊંચી માત્રાને જોતા કોર્ટે નિર્દેશ જાહેર કર્યા અને જે મામલે કોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો છે. ખેડામાં અમદાવાદ બરોડા નેશનલ હાઈવે પર વડાલા પાટા પાસે સ્થાનિકોએ ચક્કાજામ કરતા ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આઈઆરબીએસ સર્વિસ રોડ નહીં બનાવી આપતા સ્થાનિકો રોષે ભરાયા હતા. અમદાવાદના બાવળા ખાતે ખેડૂતો ઉપવાસ પર બેઠા છે. બાવળા ખાતે ખેડૂતો સિંચાઈના પાણીની માંગ સાથે ઉપવાસ પર બેઠા છે. તેમની રજૂઆત છે કે સિંચાઈના પાણી માટે અનેક રજૂઆત કરી તેમ છતાં પાણી આપવામાં નથી આવતું, ત્યારે હવે 2 દિવસમાં પાણી નહીં અપાય તો આ મણંદ ઉપવાસની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. જામનગરના બેડેશ્વર વિસ્તારના પરિવારોને મકાન આપવા માટે મહાનગરપાલિકાના 2 પક્ષ સાથે મળીને વિરોધ દર્શાવ્યો. ભાજપના કોર્પોરેટર રચના નંદાણિયા, હુસેનાબેન સંઘાર તો કોંગ્રેસના આનંદ ગોયલ અને જનાબ કફીએ ધરણા પ્રદર્શન કર્યું અને તેમની સાથે બેઘર લોકો પણ જોડાયા. બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં ધીમી ગતિએ થતી મગફળીની ખરીદીને પગલે ખેડૂતોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ રોડ પર ચક્કાજામ કર્યો, જેને કારણે ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો અને અનેક વાહન ચાલકો અટવાઈ ગયા હતા. ધાનેરામાં 6000 ખેડૂતોની નોંધણી સામે ફક્ત 1000 ખેડૂતોની મગફળી ખરીદાતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા હતા. અરવલ્લીના મોડાસા કેન્દ્ર પર ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી થઈ રહી છે. અહીં 43 દિવસ બાદ પણ મગફળી વેચવા માટે લાંબી લાઈન લાગેલી છે. 70 થી વધુ ખેડૂતોએ મગફળી વેચવા માટે લાઈનો લગાવી છે. મહત્વનું છે કે ખરીદી પ્રક્રિયાની વ્યવસ્થા કરતા વધુ ખેડૂતોના આવવાથી મુશ્કેલી પણ સર્જાય છે. બનાસકાંઠાની થરાદ નગરપાલિકામાં સફાઈ કામદારો વિવિધ માંગણીને મુદ્દે હડતાળ પર ઉતર્યા. 100 થી વધુ સફાઈ કર્મચારીઓએ જ્યાં સુધી માંગ ન સંતોષાય ત્યાં સુધી હડતાળ ચાલુ રાખવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. તમામ સફાઈ કામદારો નગરપાલિકામાં જ હડતાળ પર બેઠા છે. વલસાડના ભાગડાવાડાના ગોયા તળાવમાં અચાનક કામ શરૂ થતા લોકો રોષે ભરાયા હતા. ગ્રામ પંચાયતની જાણ બહાર ગામના મુખ્ય તળાવમાં સરકારી વિભાગ દ્વારા બાંધકામની કામગીરી શરૂ થતા સ્થાનિકો રોષે ભરાયા અને ચાલુ કામને અટકાવી દીધું હતું. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ તળાવના બાંધકામ માટે ગ્રામ પંચાયતને પણ જાણ નથી કરાઈ કે મંજૂરી લેવામાં નથી આવી. આગામી 31મી ડિસેમ્બરને લઈને પોલીસ સતર્ક બની ગઈ છે, ત્યારે બનાસકાંઠાની બોર્ડરો પર સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું. વાહનોમાં દારૂ લવાતો હોવાની શક્યતાને પગલે રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા વાહનોની તપાસ પોલીસે હાથ ધરી છે. દારૂ પીધેલા અને દારૂ લઈને આવતા લોકો પર પોલીસે તવાઈ બોલાવી. કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા ગડાપાટિયા નજીક ધરણા યોજીને વિરોધ કરાયો હતો. ભચાઉ નેશનલ હાઈવે ઓવરબ્રિજનું કામ વર્ષોથી ટલ્લે ચડ્યું છે, ત્યારે ઓવરબ્રિજનું કામ પૂર્ણ કરવાની માંગ તેમજ ઢોરવાડા શરૂ કરવાની માંગ, ખેડૂતોને ઘાસ પાણી સહિતની સહાય આપવાની માંગ સાથે કોંગ્રેસે ધરણા કર્યા હતા. સમાચારમાં આગળ વધીએ. મુંબઈ પોલીસને ડ્રગ્સની સૌથી મોટી હેરાફેરીનો પર્દાફાશ કરવામાં સફળતા મળી. પોલીસે 100 કિલો ફેન્ટેનાઇલ ડ્રગ્સ સાથે 4 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં 1000 કરોડની કિંમત થાય છે. મુંબઈ પોલીસને કેટલાક લોકો ડ્રગ્સ વિદેશમાં મોકલવાની ફિરાકમાં હોવાની બાતમી મળતા પોલીસ હરકતમાં આવી હતી. પોરબંદરની સોની બજારમાંથી 6 મહિલાઓ સોનું ચોરીને ફરાર થઈ ગઈ. સોનું ગાળવાની દુકાનમાંથી આશરે 100 ગ્રામ સોનાની ચોરી કરીને મહિલાઓ ફરાર થઈ ગઈ. આરોપી મહિલાઓ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. કીર્તિ મંદિર પોલીસે ફરિયાદ લઈને તપાસ હાથ ધરી છે. મહીસાગરમાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરી. વીરપુર તાલુકાના ચોરસા ગામે પતિએ કુહાડીના ઘા મારતા પત્નીનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું. હત્યા બાદ પતિએ પણ ઝેર ગટગટાવતા તેને સારવાર અર્થે વડોદરા ખસેડાયો હતો. મહિલાના મૃતદેહને વીરપુર સરકારી હોસ્પિટલ પીએમ અર્થે ખસેડાયો હતો. પોલીસે આ મામલે ગુનો દાખલ કરીને તપાસ હાથ ધરી છે.
મોરબી તાલુકા પોલીસમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મીનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે। આ વિડીયોમાં પોલીસ કર્મી અરજદારોને મન ફાવે તેવા અપશબ્દો બોલીને ધમકાવી રહ્યો છે। મોરબી જિલ્લા પોલીસે દારૂના મોટા જથ્થાનો નાશ કર્યો છે। લગભગ 1 કરોડથી વધુની કિંમતના દારૂના જથ્થાનો પોલીસે નાશ કર્યો। તાલુકા પીએસઆઈ ડીવાયએસપી સહિતના અધિકારીઓની હાજરીમાં દારૂનો નાશ કરવામાં આવ્યો। રાફાળેશ્વર નજીક આ તમામ દારૂના જથ્થાને નષ્ટ કરવામાં આવ્યો। સુરેન્દ્રનગરના સાયલામમાં લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ ભરેલ ટ્રક ઝડપાઈ છે। રાજકોટ રેન્જ પોલીસે રેડ પાડી, જે દરમિયાન તપાસ કરતા વિદેશી દારૂ ભરેલી ટ્રકને પોલીસે ઝડપી પાડી છે। અમદાવાદના વટવા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાંથી અજાણ્યા યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો। કેનાલ પાસેથી યુવકનો મૃતદેહ મળતા વટવા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી। હાલ પોલીસે યુવકની હત્યા કરાઈ કે તેમણે આત્મહત્યા કરી છે તે અંગે તપાસ હાથ ધરી છે। જામનગરમાં એક નરાધમ પિતાએ તેની જ સાવકી દીકરીને બનાવી તેની હવસનો શિકાર। હવસખોર પિતા છેલ્લા 10 વર્ષથી દીકરીનું યૌન શોષણ કરતો હતો। હાલ પુત્રીએ પિતા સામે લાલપુર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે। વડોદરાના સાવલીનગરમાં ડુપ્લિકેટ બીડી બનાવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે। રાજકમલ બીડીનું ગેરકાયદે વેચાણ ચાલતું હતું। કોપીરાઇટ ટીમ દ્વારા માહિતી મળતા દરોડા પાડવામાં આવ્યા અને એક આરોપીની ધરપકડ સાથે 1,22,400 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે। સુરેન્દ્રનગરમાં ખનીજ માફિયાઓ બે લગામ બન્યા છે। ચોટીલા થાન વિસ્તારમાંથી લાખોની ખનીજ ચોરી પકડાય છે। જિલ્લામાં અનેક સ્થળે ખનીજ ચોરી ચાલી રહી છે। ચોટીલા મામલતદાર ટીમે રેડ કરતા લાખોની ખનીજ ચોરી પકડાઈ છે। જૂનાગઢના કેશોદમાં સોફાના શોરૂમમાં લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવાયો। ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ કલાકોની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો છે, પરંતુ શોરૂમમાં રહેલો તમામ માલ સામાન રાખના ઢેરમાં ફેરવાઈ ગયો। સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ। રાજકોટમાં મગફળીના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી। શિયા પીનટ ઓઇલના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી। અમદાવાદના ઇસરોમાં લાગેલી ભીષણ આગ પર કાબુ મેળવી લેવાયો છે। ઇસરોના પ્રદર્શની વિભાગમાં આગ લાગતા દોડધામ મચી હતી। આ ઘટનાને લઈને 5 જેટલી ફાયર ફાઇટરની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને આગ પર કાબુ મેળવ્યો। જો કે આગ કયા કારણસર લાગી તે હજી જાણવા નથી મળ્યું। કચ્છના અંજારના સાપેડા નજીક એસટી બસનો રોંગ સાઈડમાંથી આવતી ઘાસ ભરેલી ટ્રક સાથે અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં 12 જેટલા મુસાફરોને નાની મોટી ઈજા આવી હતી। એસટી બસ ભુજથી કેશોદ જઈ રહી હતી। વલસાડના ઉમરગામમાં પાલિકાની ડમ્પિંગ સાઇટ પર આગ લાગતા દોડધામ મચી ગઈ હતી। ડમ્પિંગ સાઇટના કચરામાં આગ લાગી। ફાયર ફાઇટરોએ ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો, જો કે આગ લાગવાનું કોઈ કારણ જાણી શકાયું ન હતું। સુરતના મહુવા તાલુકાના તરસાડી ગામે મંડપના ગોડાઉનમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી। આગના પગલે 5 જેટલી ફાયરની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી। આગના પગલે આજુબાજુના વિસ્તારમાં અફરાતફરી સર્જાઈ। જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, જેના કારણે નવસારી, સુરત, પલસાણા અને માંડવી તેમજ વ્યારાથી ફાયર ફાઇટરની ટીમ બોલાવાઈ હતી। અમદાવાદના સીટીએમ 4 રસ્તા પર ટ્રક પલટી ખાઈ ગઈ। કોલસા ભરેલી ટ્રક પલટી ખાઈ જતા રસ્તા પર કોલસો વેરાયો હતો, તો ટ્રક પલટી ખાઈ જતા રસ્તા પર પણ ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। અમદાવાદમાં 11મા કાંકરિયા કાર્નિવલના ચોથા દિવસે મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડી હતી। કાંકરિયાના પુષ્પકુંજ ગેટ ખાતે ગાયિકા ઐશ્વર્યા મજમુદારે પોતાના ગીતોથી જનમેદનીને મંત્રમુગ્ધ કર્યા। કાર્નિવલમાં આવેલા લોકોએ ઐશ્વર્યાના ગીતોને મન મૂકીને માણ્યા। અમદાવાદમાં પડી રહેલી હાડ થીજવતી ઠંડીમાં પણ લોકો કાર્નિવલનો આનંદ ઉઠાવતા જોવા મળ્યા। તો કાર્નિવલના વિવિધ સ્ટેજ પર અલગ અલગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો મનપા દ્વારા આયોજિત કરાયા હતા, જેની લોકોએ મન મૂકીને મજા માણી। એબીવીપીના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં રામ મંદિર મુદ્દે પ્રસ્તાવ રજૂ કરાયો અને ભવ્ય રામ મંદિર બને તેવી એબીવીપીએ માંગ કરી છે। સાથે જ શબરીમાલા મંદિરના વિવાદ અંગે પણ પ્રસ્તાવ કરાયો।
શૈક્ષણિક અધિવેશનમાં લોકોની આસ્થા સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ અંગે પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યા. સાબરમતી જેલના સહાયક બેન્ચના 12 વિદ્યાર્થીઓની પાસિંગ આઉટ પરેડ યોજાઈ. પરેડમાં અલગ અલગ વિભાગમાં સ્નાતક થયેલા લોકોને એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કરાયા. આ પ્રસંગે જેલ આઈજી મોહન ઝા સહિત અનેક ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા. જૂનાગઢમાં કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે 14મો વાર્ષિક પદવીદાન સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં રાજ્યપાલ ઓપી કોહલીના હસ્તે 615 જેટલા અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને પદવી એનાયત કરાઈ, જેમાં 58 વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરાયા હતા. સુરેન્દ્રનગર નગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં 125 કરોડના ખર્ચે નાઇટ શેલ્ટર બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં નિરાધાર લોકો રાત્રિના આશ્રય મેળવી શકશે. આ નાઇટ શેલ્ટર હાઉસને આલિશાન હોટેલમાં જેટલી સુવિધાઓ હોય તેવી સુવિધાઓથી યુક્ત કરાયું છે. ત્યારે પાલિકા પ્રમુખ દ્વારા આવા નિરાધાર લોકોને નાઇટ શેલ્ટરમાં આશરો મેળવવા માટે અનુરોધ પણ કરવામાં આવ્યો છે. અમરેલી ખાંભાના મોટા બારમણના વાયરલ થયેલા એક વિડીયોએ કુતૂહલ જન્માવ્યું છે. વિડીયોમાં દેખાઈ રહી છે એક વાછરડાની બહાદુરી, જેને શિકાર કરવા આવેલા સાવજને ઊભી પૂંછડીએ ભગાડ્યો. વનના રાજાનો એક વાછરડાના ડરથી ભાગતો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં તમામ વિસ્તારોમાં કડકડતી ઠંડી પડી રહી છે. ખાસ કરીને દિલ્હીમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ઠંડીના પગલે ધુમ્મસ પણ જોવા મળી રહી છે. આજે દિલ્હીમાં લઘુત્તમ તાપમાન 4.2 ડિગ્રી નોંધાયું છે. ઠંડીના પગલે હવાઈ સેવા તેમજ રેલવે સેવા પર પણ અસર જોવા મળી. જનજીવન પર ઠંડીની અસર જોવા મળી રહી છે, તો લોકો વધુમાં વધુ ગરમ કપડાં પહેરીને બહાર નીકળે છે. તો આ તરફ કાશ્મીરમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઠંડી પડી રહી છે. ઠંડીએ 28 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. કાશ્મીરમાં 1990માં -8.8 ડિગ્રી ઠંડી હતી, જ્યારે અત્યારે શ્રીનગરમાં -7.6 તો લેહમાં -17 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. હાડ થીજાવી દે તેવી ઠંડીના પગલે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે અને નદીઓનું પાણી પણ જામી ગયું છે. દક્ષિણ કાશ્મીરના કાઝીકુંડમાં 6.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન ઘટ્યું હતું, તો કુપવાડામાં પણ તાપમાન 0 થી 6.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓછું રહ્યું. કાશ્મીરના કેટલાક વિસ્તારમાં તો ઘરે ઘરે પાણી પહોંચાડનારી પાઇપલાઇન પણ ભારે ઠંડીને કારણે જામી ગઈ છે, જેના કારણે લોકોને પાણી મેળવવામાં પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં સુરક્ષા બળો અને આતંકીઓ વચ્ચે અથડામણ સર્જાઈ. પુલવામામાં સેનાએ આતંકીઓ સામે અભિયાન હાથ ધર્યું છે. જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીએ એનઆઈએ તપાસ સામે સવાલ ઉઠાવ્યા છે. મુફ્તીએ જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સર્વોપરી છે, પરંતુ શંકાસ્પદોને સુતળી બોમ્બના આધારે આતંકી જાહેર કરવા અને તેમને ખતરનાક આઈએસઆઈથી જોડાવવું અપરિપક્વતા છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચૂંટણી માટે તૈયાર છે કેન્દ્ર સરકાર. આ નિવેદન આપ્યું છે રાજનાથસિંહે. કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં જણાવ્યું કે કોઈપણ રાજકીય દળ અથવા ગઠબંધને જમ્મુ કાશ્મીરમાં સરકાર રચવાનો દાવો રજૂ નથી કર્યો, પણ કેન્દ્ર જલ્દીથી ચૂંટણી માટે તૈયાર છે. કરોડોનો કૌભાંડી નીરવ મોદી બ્રિટનમાં હોવાનું બ્રિટિશ અધિકારીઓએ ભારતને જણાવ્યું છે. વિદેશ રાજ્યમંત્રી વીકે સિંહે રાજ્યસભામાં આ અંગે માહિતી આપી. શપથ લીધાના 3 દિવસ બાદ મધ્યપ્રદેશમાં વિભાગોની વહેંચણી થઈ છે, જેમાં મુખ્યમંત્રી કમલનાથ પાસે સૌથી વધુ મંત્રાલય આવ્યા છે. પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહના જીવન પર આધારિત ધ એક્સિડેન્ટલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પર મધ્યપ્રદેશની કોંગ્રેસ શાસિત કમલનાથ સરકારે બેન કરી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ફિલ્મ પર કોંગ્રેસને વાંધો છે.